कि हुमनाबाद से रहे 4 मरतबा के एमएलए, 1 मरतबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के भाई डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल जो एमएलसी रह चुके थे। अब देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जनता किसको आशीर्वाद करती है। तो आप भी कमेंट कर बताइए कि आने वाले दिनों में एमएलसी कौन होना चाहिए। तो और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और कांग्रेस बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है, अमरनाथ पाटिल है या चंद्रशेखर पाटिल है, इनको हम जरूर गिराएंगे। कंप्लेंट है कि वो कुछ भी ग्रेजुएट लोगों के लिए कुछ काम नहीं करे। इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में, हम और आप सभी को मालूम है कि एमएलए इलेक्शन हुआ। एमएलए इलेक्शन के बाद में एमपी इलेक्शन हुआ। एमपी इलेक्शन के बाद में हम और आप सभी देख रहे हैं कि अभी ग्रेजुएशन एमएलसी इलेक्शन चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जो मौजूद हैं बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट जो साईनाथ नागेश्वर हमारे साथ में हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहे कि हर बार नया चेहरा होना चाहिए और हर बार जनता नए चेहरे को लाना चाहिए। इसी तरीके के बहुत सारे बातें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहे। तो आइए हम आपको बताएंगे बीएसपी पार्टी के जो दत्तू सूर्यवंशी हैं, जो बीएसपी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने और जो एमपी से रहे कैंडिडेट पुतराज, और बीएसपी पार्टी से अभी जो एमएलसी कैंडिडेट हैं साईनाथ नागेश्वर, उन्होंने क्या कहे आइए हम आपको बताएंगे। और हम आपको बताते चले कि हुमनाबाद से रहे 4 मरतबा के एमएलए, 1 मरतबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के भाई डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल जो एमएलसी रह चुके थे। अब देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जनता किसको आशीर्वाद करती है। तो आप भी कमेंट कर बताइए कि आने वाले दिनों में एमएलसी कौन होना चाहिए। मेरा नाम दत्तू सूर्यवंशी, बहुजन समाज पार्टी स्टेट सेक्रेटरी बिदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। मैं आपके माध्यम से सभी ग्रेजुएट जो वोटर्स है, जो नौजवान है, उनको संदेश देने से पहले बहुजन समाज में पैदा हुए संत गुरु महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और उसी के साथ साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, दादा साहब कांशीराम जी को मैं नमन करता हूं। और बहन कुमारी मायावती जी को मेरा आदर्श नेता मानते हुए इस मंच पर आसीन हमारे पार्टी के जो लोकसभा अभ्यर्थी पुटराज और उसी के साथ साथ जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट आज ही हम गुलबर्गा को जाकर जो स्कूटनी में बैठकर आ रहे हैं, उनका परिचय भी स्वीकार हो गया। और उसी के साथ हमारे पार्टी के इंचार्ज संजय कुमार मेधा जी और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शाद्रक शीतल गेरेकर, इन सबको मैं हार्दिक स्वागत करते हुए, और मैं पत्रकारों को भी मैं हार्दिक स्वागत करते हुए हमारे सभी ईशान्य वलय के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको विनती करता हूं कि आप किसको वोट देना चाहिए वो आप पहले सोचना चाहिए। हमारे जो ग्रेजुएट लोगों की इतनी समस्या हैं, अब वो समस्याएं गिनना तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं 1-2 एग्जांपल बताऊंगा। जो कोई भी गेस्ट लेक्चर के नाम से काम करते हैं सरकारी कॉलेजेस में, वो लोगों का कितना बड़ा हरासमेंट है। वो लोगों को सैलरी नहीं मिलता, उनकी जो समस्या है वो समस्या कोई दूर नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। और ग्रेजुएट लोग जो घर में बैठे हुए हैं, उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं है। और शिक्षा नीति में आजकल सब शिक्षा नीति ऐसी हो गई है, कॉमर्शियल हो गई है, पैसे के आधार पर स्कूल का बंटवारा हो चुका है। तो वो होना नहीं चाहिए। गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसके लिए राइट टू एजुकेशन जो है भारत के संविधान के जरिए, राइट टू एजुकेशन के जरिए हम गरीब और अमीर को समान शिक्षा देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 मुकड़े हैं, और एक है नागनाथ और एक है सांपनाथ। ये दोनों काटने से भी आदमी मरेगा। अगर कोई संविधान के जरिए इस देश में काम करता है, अगर कोई संविधान के जरिए शिक्षा हो या सरकार के जो भी फैसिलिटीज़ हो वो काम करने की अगर कोई पार्टी भारत में है, तो एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाली पार्टी, दादा साहब कांशीराम जी को सपनों को साकार करने वाली पार्टी, और संविधान के जरिए भारत को चलाना
इस दिशा पर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैं ग्रेजुएट जो हमारे ईशान्य वलय में है, तो हमारा जो सपोर्टेड जो कैंडिडेट है, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो साईनाथ मेधा, इनको अपना वोट देकर उनको जिताइएगा तो आपके समस्याओं का परिहार जरूर होगा। नहीं तो और जो पीछे देखे हैं आप कितने समस्या से जूझ रहे हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट को उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भी उनको कोई फैसिलिटी नहीं, वो दर दर ठोकरे खाकर ऑफिस को जाते हैं, बार बार फिरते हैं, और हर ऑफिस में आजकल आपको मालूम है करप्शन के आधार भी करप्शन भी बहुत बढ़ चुका है। इसको भी हटाने का काम हम करेंगे और ग्रेजुएट लोगों की जो भी समस्या है, शिक्षा की जो भी समस्या है, और इसको हल करने का काम बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए हमारे कैंडिडेट करेगा। और यहाँ पर आप आए उसके लिए धन्यवाद। और एक बार मैं विनती करता हूँ, SC ST OBC के जो वोटर्स है वो 70% वोटर्स है, 80% वोटर्स है, और इसलिए एक साईनाथ नागेश्वर ये ST समाज से आते हैं, मेदार समाज के प्रत्याशी है, तो मैं उनको एक मौका देना चाहिए। SC ST OBC वाले उनको एक मौका देकर एक नया चेहरा हमारे ईशान्य वलय में उनको चुनकर अपना काम करने के लिए उनको मौका देंगे बोल के मैं कहते हुए मेरे देखो, ये MLC में जो वोट डालने का हक किसको है बोले तो जो ग्रेजुएशन पास है और ओनली पास होके वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते वोटर लिस्ट में, ग्रेजुएशन वोटर ID में, तो उनको नहीं आता। जो ग्रेजुएशन पास है वो जाकर तहसील ऑफिस में अपना नाम उधर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एक ग्रेजुएट कॉन्स्टेंसी का ID कार्ड मिलता है, वही लोग डाल सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टेंसी में 1.5 लाख तक वोटर्स है, वही लोग वोट कर सकते हैं। देखो, हम उनसे बहुत बढ़िया डट कर हम उनको मुकाबला करेंगे, और ऐसा मुकाबला करेंगे कि ये चुनाव बहुत अलग चुनाव होगा, पिछले चुनाव जैसा नहीं होगा, ये अलग चुनाव होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोग हैं वो जाग चुके हैं, और ये सोशल मीडिया के जरिए हर घर तक इसका मैसेज है कौन सी अच्छी पार्टी है और कौन सी नहीं है। और ये जितने भी पैसे वाले ब्लाडे कैंडिडेट रहने दो, ये जो चुनाव है पैसे से लड़ने का नहीं है, ये वोटिंग के साथ लड़ने का है। वोटर्स हमारे साथ है तो हम जीतेंगे ना। तो जो पैसे से तो नहीं जीतेंगे, गिनती तो पैसे की नहीं होगी, अरे गिनती तो वोट की होगी। इसलिए वोट हमारे को ज़्यादा रहेंगे और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और कांग्रेस BJP के जो भी कैंडिडेट है, अमरनाथ पाटिल है या चंद्रशेखर पाटिल है, इनको हम ज़रूर गिराएंगे। उन्होंने खुद बोलने दो प्रेस मीट में। और लोगों का तो इतना बड़ा कंप्लेंट है कि वो कुछ भी ग्रेजुएट लोगों के लिए कुछ काम नहीं करे, विकास का काम करे हैं ना, उनके कोई सहूलत का काम नहीं करे हैं। और वो अपने आप में जीतने के बाद वो अपना ही काम करते रहे, ऐसा आम लोग कहते हैं हमको फील्ड में जाने के बाद। इसलिए हमारा जो प्रत्याशी है साईनाथ मेधा, ये प्रत्याशी एक यंग, एनर्जेटिक और एक नए सपनों का साकार करने वाले, एक नया काम करने वाले एनर्जेटिक लीडर है। उनको एक ग्रेजुएट कॉन्स्टेंसी में जितने लोग हैं, ग्रेजुएशन एक मौका देना बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। और राजनीति में नेता बदलते रहना चाहिए, नेता की बदली होनी चाहिए। अगर तुम एक ही नेता को बार बार जिताएंगे तो तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा। इसलिए अगर भारत के डेमोक्रेसी का फायदा लेना है तो गरीबों को अधिकार देके देखो, सही मायने में डेमोक्रेसी चलेगी। अगर एक ही परिवार के लोगों को बार बार जिताएंगे तो ये भी राजा महाराजा के जैसा, क्या अकबर के बाद उनका बेटा, उनके बेटे के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद उनका बेटा, ये राजशाही हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी नहीं होगा। ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ BSP ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪದವೀಧರರದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದಾವ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದವೀಧರರ ಇದಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಗ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಗ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ MLC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಅದಾರ, ಯಾರು ಈಗ ಪದವೀಧರರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದನೇ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ MLC ಅಂತೇಳಿ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಾರ ಸರ್? ಅವ್ರ ಪದವೀಧರರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ MLC ಅಂತೇಳಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ಪದವೀಧರರು ಅದಾರೋ, ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ಅದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 75% ವೋಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಆ ಓಟಿನ ಬೆಂಬಲಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್, ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, MLC ಇಂದ ಏನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ST SC OBC ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಬನ್ನು ಕೊಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಶೈನಾಥ್ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೇಧಾ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವು ಭಾಗದ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಏನು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ವಿಚಾರವಂತರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇದೇನು ದಂಧ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಯದ ಒಂದು ದಂಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾರು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು MA PhD NPhD ಅನೇಕ ಥರದ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಬಹುಮತದಿಂದ ಏನು ಶೈನಾಥ್ ಅವರು ಏನು ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಶೈನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, BSP ಬೆಂಬಲಿಗತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೇನದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇದ್ದವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದವರು
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನದ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಏನು ಕನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ 25 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮದು ನಾಗೇಶು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಧಾ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ BJPದಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂತೇವು, ತಾವು ಇದು ಅವರು ಉಮಾರೇನು ಮಾತೇನು ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಇದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ತಾವೇನದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಡತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಸಿಕ್ಕೋರಿಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತೀಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬಂಧುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಏನದ BSP ಬೆಂಬಲಿತ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ದೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಅವರು 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಏನು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ನಂದಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MLC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಧಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪದವೀಧರರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, BJP ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು MLC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಪದವೀಧರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪದವೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪದವೀಧರರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹು ಪ್ರಚಂಡ ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ಈ 2 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪದವೀಧರರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ.